Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez, croyant ou non. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface du Père Samuel, prie pour vous tous, pour vos familles, si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes, je prie profondément pour qu'ils soient solutionnés. S'il y a malentendu entre vous, les voisins, la famille, entre l'homme et la femme, et les enfants et leurs parents, il y a une solution. Suri mbarche, Allah mbarche alaykum, harke Abuna Dero Samuel, me Belchika, كونو ديتو سريتو أرثوذكسيتو كوبالخو شينو شلومو تولخو كايوي آلوه مانحي تولخو عانيد ذنقيلي محياني آلوه بالي مالكوثو ديشمايو تولخو مشاكل آلوه بشمايو تو بحوبو شينو الكوليخو ودوثوتو الحذوذي هاتو إذا كنت هاتو بينوي مينوشي مجيراني وإذا تكتخو نوشستي دلقرح موت اللي أو دلقرح منخو حفاوني اللهم بارك عليكم ومشي حويو لازم دغوفر ودم تحمل وسريو لازم توي مثلو لنا أوروباوية كله اللهم بارك على سريو كله وما تكوشو مع ومدد كمينا تولي شينو شلومو بابو تثي أديومك مشغولينا السان نيكولا وأيضا باستحاد معاون أنه شي أفاقيري تكوشون ودلسة مستيخاينتيه إنا قد كسيمة معاونة مع درونوثو آلوه بلخو حيلو حلمونو وبابو تثخو ماحت حوبو وشلومو. Aujourd'hui, nous allons encore dire une prière pour les défunts, pour vos défunts, qui soient dans le paradis céleste. عاني ذد بمشي حولو تكرلخون طوماطي لنو حومو يومت فرعونو قويمي تندلح بولو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعي دبر ملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودو ذمحس وثرا حام علاين شاري رويث أحي مارر موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حذرو مالاخ تحيل النفشو تلحوشو بشق العين بدمعي حني غوثو لو فغرو بوخيلو النفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو مريو راحم علين وعادارين يوذو إثوال كين من شورو يود لتلوثو يومين نسيم باسم العنيذة كاذ مثمورا يشع وتسم قبرو وثعاف بروحو تقدشو من عير ونوشو سموولي باسم الهوحايو توغبل لوذم من عفرو والعبدك سمنا باسم آنح بطيبو ثمريو راحي معلين وعادارين. Frères et sœurs de l'humanité,
Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler quelques mots sur Saint Nicolas. Saint Nicolas aimait beaucoup les enfants et tous les enfants doivent être formés, éduqués, civilisés, christianisés, moralisés, lettrés. C'est pour cela qu'il a sauvé aussi beaucoup d'enfants de la misère. C'est pour cela, aujourd'hui en même temps, tous les enfants fêtent Saint Nicolas. Saint Nicolas, une fête à vous tous, vous les enfants, soyez bien, écoutez vos parents, étudiez bien vos leçons à la maison et dans l'école. À tous les enfants et à leurs parents, beaucoup de santé et de réussite. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Seigneur Barché, allons barch aleichou. Adioma مشغولين علي حوبو أيدر بحاد معاون إحرينو أيدر بأحري إذا كوشون دمعاونين اللي أولو وديوم السيسان نيكولايو تكروح منا عيمي غلبة ومخلص لنا عيمي غلبة استيمو موتو وسان نيكولا كومو بيشاتو تلسمو وأربعي وحتى بمجمع النيسي ينقد سمئوا أبو حيث كل عبوذ دشماي ودرعود مثحزيون ودلو مثحزيون تامو حاضروا وديوكليسيان وملكو ما حد لبو حبس وقسطنطا ورابو رحموا إلي غلبة وذعوا إلي مفقلي محبس ومعاولي غلبة نوشي فقيري وناعيمي عليمي وعليموثو اللهم بارخ عليخو سريوين بارخي وألا نعيمثخو بس كنتو حابو مجمع محيلي للشقامي قيل مشغل وطو المشيحو ملكو قسطنطين تاموا أو كتلو خشانس كتت سان نيكولا يعني نيكولا قاديشو إن قدوم الكتوي حاضيرو نوش لقودر موحل نوشي يعني كب خستي يعني كب أودو كب تقتلي لخ بس متكورو حمنو الغلبة متكتا دزلام قاديشو سن نيكولا قعوفين وخنقة إن قدوم الكتوي حاضيرو نوش لقودر موحل نوشي. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de Saint Nicolas qui a sauvé beaucoup d'enfants, beaucoup de familles pauvres. Il était tellement charitable, tout particulièrement pour des gens qui méritaient. On ne peut pas faire charité à n'importe qui ou n'importe quoi. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même, par la famille. Eh bien, Saint Nicolas, il était emprisonné par Dioclétien. Constantin le Grand a sauvé de la prison. Et Saint Nicolas est mort en 340. Il était au concile de Nicée. Là, il a parlé. Le concile de Nicée était en 325. Il y avait beaucoup d'évêques, de prêtres. Même Constantin le Grand était là. Et Saint Nicolas, il a frappé Arius. Et quand le roi est là, personne ne peut frapper quelqu'un d'autre. Alors Constantin lui dit, vous avez la chance. Je vous aime Saint Nicolas parce que vous aimez les pauvres, les abandonnés, les enfants. Vous avez sauvé beaucoup de familles. Sinon, nous pourrions vous démolir, vous tuer même. Quand le roi est présent, personne ne peut frapper l'autre. Ça, c'est la loi. Eh bien, Saint Nicolas, il vivait pas loin de Izmir, en Turquie orientale. À ce moment-là, la Turquie n'existait pas. Surtout, il ne faut pas dire Saint Nicolas est turc ou il a vécu en Turquie. C'est le contraire. C'était les Byzances, les Grecs, les Romains. Donc, les Turcs ont envahi la Turquie. Ils ont islamisé le pays.
Et Mohammed II, quand il a envahi même Constantinople, Istanbul actuel, 1453. Et c'est depuis là, précisément, on dit la Turquie. Mais avant, c'était les Byzantins, les Grecs, les Romains. Pratiquement tous les pays musulmans, avec la guerre, ont été conquis. Et avec le glaive, bien sûr. Absolument tous les pays musulmans du monde ont été conquis par la force, par la guerre, par le glaive. Tandis que les pays chrétiens ont été conquis par la charité, par aider, par ouvrir des écoles, des universités. Et tandis que tous les pays musulmans, avec tout le respect pour eux, étaient attaqués, envahis par le glaive et par la guerre. Il n'y a personne qui peut dire non. Et je défie quiconque de dire non, de dire ce n'est pas vrai. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Aujourd'hui, nous allons, comme il était tellement charitable, nous allons parler de la charité. Mais il faut savoir à qui on fait la charité. Est-ce que les gens qui ont fait la charité, est-ce qu'ils méritent ou pas? Est-ce qu'il va utiliser mauvaisement cette charité? Je dirais même la charité bien ordonnée commence d'abord par sa famille, par soi-même, par les gens qu'on connaît vraiment, ils méritent d'être aidés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La charité bien ordonnée d'abord dans la famille. Famille, nous vous estimons. Supportez-vous les uns les autres. Soyez de vraies familles, qui que vous soyez, croyants ou non, nous vous aimons, nous prions pour vous tous. Ainsi soit-il. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la charité en imitant un petit peu Saint Nicolas. Mais je prends une parole de Jean de La Fontaine, mort en 1695. Jean de La Fontaine, il nous met en garde. Il dit ceci. Il est beau d'être charitable, ça va? Il est beau d'être charitable, c'est bien. Mais envers qui? Point d'interrogation. Et pour qui? Point d'interrogation. C'est là le point essentiel. Oui, Jean de La Fontaine, vous avez raison. Il est beau d'être charitable, mais envers qui? Point d'interrogation. C'est là le point. Oui, effectivement. Saint Augustin, mort en 430, nous dit « La charité n'est autre chose que la justice dans toute sa vérité et sa perfection. » De temps en temps, on regrette même de faire la charité. Ça retourne contre nous. C'est vrai, souvent nos ennemis sont des gens qu'on les a aidés, qu'on a soutenus, qu'on a aidés, qu'on a fait beaucoup de charité, et après, ils nous ont trahis. Après, ils deviennent nos ennemis. Alors, que faire? To be or not to be? Faire ou ne pas faire? Être charitable ou pas? Mais il faut faire attention vraiment à qui on peut faire la charité. Newton, mort en 1727, sans la charité, la vertu n'est jamais qu'un vain mot. Qui n'a point de charité n'a rien. Il est comme une plante stérile que le soleil n'éclaire point. Sainte Catherine de Sienne, morte en 1380. La patience est la moelle de la charité. La base de la charité, certainement, oui. La patience. La patience et le temps arrangent tout. Dans la vie, pas de précipitation. La patience porte du succès. Chateaubriand dit autrement,
la charité vaut à elle seule toutes les autres vertus. Bien sûr, le christianisme, c'est la charité. Mais souvent, la charité, de temps en temps, retourne contre nous. On a fait beaucoup de charité, même les gens, de temps en temps, deviennent même nos ennemis numéro un. Le que faire? Que faire? Vigilance et prudence. Non seulement 10%, mais 100%. La charité éclaire l'intelligence en même temps qu'elle réchauffe le cœur. Les liens formés par la charité durent éternellement. C'est bien, mais je crois que quand on fait la charité à quelqu'un, après une semaine, il oublie et il est capable de nous critiquer même, de nous attaquer même. Mais, même s'il y a des ennemis, nous devons aimer nos ennemis. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Donnons la parole à Saint Paul, on verra ce qu'il dit. Donc chapitre 13, verset 13, la charité n'est ni envieuse, ni orgueilleuse, ni blessante. Elle ne cherche pas son avantage, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal subi. Elle ne prend pas plaisir à commettre l'injustice. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? 3 choses. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. Très bien. Comme nous avons dit, il faut savoir à qui on fait charité. Charité bien ordonnée commence d'abord par sa famille, par ses enfants, par soi-même. On a fait beaucoup de charité, mais malheureusement, les gens souvent sont ingrats. Ils vivent dans l'ingratitude. Mais malgré tout, nous devons les aimer. Que voulez-vous? C'est notre devoir, c'est le christianisme. Donc, frères et sœurs, qui que nous soyons, qui que vous soyez, nous parlons aujourd'hui de la charité. Donnons la parole à Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. Voici 4 effets que produit la charité. Respecter Dieu. Mais est-ce que les pauvres respectent Dieu? Aimer le prochain. Relever celui qui est accablé. Corriger celui qui se trompe. C'est vrai, nous devons corriger celui qui se trompe, mais malheureusement, il n'accepte pas. Certainement. Si vous les corrigez, ils sont capables de vous attaquer, d'être fâchés, même de devenir votre ennemi ou nos ennemis. Madame de Maintenon, morte en 1719, toutes les nations, on doit se demander qu'est-ce que je peux faire pour les autres aujourd'hui? Beaucoup disent il ne faut rien faire. Beaucoup disent il faut faire quelque chose. Mais le problème, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, il devient ennemi. Vous aidez 10 fois, le 11e fois, peut-être vous êtes occupé, vous ne pouvez pas l'aider. Eh bien, il vous insulte, il devient votre ennemi. Alors, que faire? Civiliser les gens, christianiser les gens, éduquer les gens, moraliser les gens. Il n'y aura plus de pauvreté. Saint Paul dit autrement, épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 4, verset 12, devient le modèle des fidèles. Et vous aussi, soyez les modèles des fidèles dans la parole, dans la conduite, dans la charité, dans la foi, dans la pureté, dans la justice. Applique-toi à l'exhortation, à l'enseignement, corriger,
enseigner, éduquer, mais à condition que l'autre accepte, eh bien les gens délibérément désirent rester dans l'ignorance, dans l'incroyance. Où règne la charité, l'angoisse est impossible. Où l'éducation est présente, l'angoisse est impossible. Alors, Saint Anselme ajoute, je ne cherche pas pour comprendre, pour croire, mais je crois pour comprendre. D'abord, il faut croire pour comprendre. D'abord, il faut croire pour comprendre. Sans la charité, l'homme n'est rien. La charité chrétienne, c'est mondialement connu. Mais aujourd'hui, les uns qu'on les a aidés, éduqués, blindés, ouvrir des écoles, des universités, ils ont quitté l'Église, ils ont quitté Jésus-Christ. Ils ont quitté la foi en Jésus-Christ. Oui, donnons la parole à Saint Éphrem. Saint Éphrem, connu par tout le monde, par toutes les religions. Il est mort en 373. Celui qui n'a pas la charité est aveugle d'esprit, ami du démon, inventeur de la malice, auteur de combats et de disputes, confident des médisants, artisan de l'orgueil, un vase d'arrogance, l'instrument de l'ennemi. Personnellement, quelqu'un qui m'a aidé, je ne peux jamais oublier, jamais, quoi qu'il arrive, jamais, éternellement. Mais malheureusement, quand on aide les gens, ils oublient facilement et même après, ils nous attaquent, ils nous critiquent. Alors, quoi faire? Vivre heureux, vivre caché, voilà. Saint François de Sales, mort en 1622, comme l'âme est la vie du corps, la charité est la vie et la perfection de l'âme. La vraie dévotion est la charité. La charité fraternelle est la base et le lien de la véritable paix. La charité est la sainteté des saints. Oh, les gens que vous les aidez, ils détestent la sainteté. Ils détestent même la foi. Alors, que faire? La base de la science, le fruit de la foi, la richesse des pauvres. La charité chasse le péché, garde la foi, unit l'homme à Dieu, conduit à la perfection. Si on parle de la charité, on a un petit peu imité Saint Nicolas. Mais Saint Nicolas, quand il faisait la charité à quelqu'un, ces gens devenaient de véritables civilisés, de véritables chrétiens. Même la Russie, le patron de la Russie, c'est Saint Nicolas. Le patron de la Grèce, c'est Saint Nicolas. Saint Nicolas est mondialement connu parce qu'il respectait les enfants, parce que l'enfant, c'est le père de l'homme. Là où il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. C'est pas possible que les Européens sont passionnés pour l'avortement. Comment? C'est pas possible. Un enfant doit être respecté, même dans le ventre de sa mère. La sainte charité pacifie le cœur, fortifie l'âme dans la tentation, procure le repos, prépare la place à la sagesse. C'est vrai. Saint Grégoire de Nazianze nous dit autrement,
Ne cherchez pas à vous distinguer des autres, sinon que par votre générosité. Vous devez être généreux. D'abord, charité bien ordonnée commence par soi, par sa famille, par ses amis, et après par les autres, pourquoi pas, s'ils méritent. Mais souvent, les gens, malheureusement, ne méritent pas. Et de temps en temps, on regrette qu'on fait beaucoup de charité. Mais non, il ne faut pas regretter. C'est fait, c'est fait. Mais ça donne un exemple, bien sûr, pour nous tous. Ne cherchez pas à vous distinguer des autres, sinon que par la générosité, par la charité, soyez des dieux pour les pauvres en imitant la miséricorde de Dieu. Mais soyez des dieux pour les pauvres, c'est-à-dire avec petit d. Soyez des dieux pour les pauvres en imitant la miséricorde de Dieu. Dieu dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Donnons la parole à Sainte Thérèse d'Avila, morte en 1582. J'insiste sur la charité, car sans elle, tout est perdu. Ne visez pas à faire du bien au monde entier. Contentez-vous d'en faire aux personnes dans la société desquelles vous vivez. C'est-à-dire, elle nous conseille, on ne peut pas donner, on ne peut pas aider le monde entier. Mais si quelqu'un est près de vous, s'il mérite d'être aidé, aidez-le totalement. Mais si vous aidez le monde entier, s'ils ne méritent pas, sont capables même d'inventer tout ce qui est maléfique, même contre vous. Donc, ne visez pas à faire du bien au monde entier. Aidez bien les personnes que vous les connaissez bien pauvres, qui méritent d'être aidées. Sinon, vous gaspillez votre bien. Contentez-vous d'en faire aux personnes dans la société desquelles vous vivez. Vous avez un voisin, vous savez qu'il est gentil, qu'il est bon, qu'il est croyant, qu'il est charitable. Eh bien, aidez-le. S'il est pauvre, s'il mérite, pourquoi pas? Mais alors, si vous allez aider, s'il va acheter une arme avec l'argent que vous donnez, eh bien, il ne faut pas aider. Vous lui donnez l'occasion de tuer quelqu'un. Ce n'est pas bon. Donnons encore la parole à Sainte Catherine de Sienne. Dieu parle. On va voir ce qu'il dit. Dans la charité du prochain, si le prochain mérite, on est sûr de me trouver. La parole de Saint Jean Chrysostome, mort en 407, rien n'a plus de prix devant Dieu que la charité. Celui qui n'a pas la charité n'a pas Dieu avec lui, avec soi. La charité a fait du Seigneur un esclave. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ. Mais malheureusement, 3/4 du monde refusent le Christ. La charité a fait paraître et montrer Dieu sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Il n'y a point de place pour la vanité là où la charité remplit tout. En un mot, faites la charité aux gens qui ne sont pas dangereux, aux gens qui méritent. Oui, les gens qui ne méritent pas sont capables, avec l'argent que vous donnez, d'acheter des armes pour tuer les autres. Saint Bernard, mort en 1153, il n'y a point de place pour la vanité là où la charité remplit tout. Vanité des vanités, tout est vanité. Chassez de vous la vanité, l'orgueil et la jalousie. Celui qui vous abreuvera d'un verre d'eau parce que vous êtes du Christ. Ah, vous êtes du Christ.
vous êtes de Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas son salaire. Alors, qui que vous soyez, convertissez-vous. Croyez en notre Seigneur Jésus-Christ. Croyez à l'Évangile. Donnons la parole à Saint Paul. Quand je parlerai le langage des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. À cause de cette charité, Saint Paul a été décapité. Voyez-vous, quand on fait la charité, on a des ennemis aussi, énormément. Oui. Quand je parlerai le langage des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Ça, on trouve ça dans l'imitation de Jésus-Christ. Bossuet, mort en 1704, dit « La charité, c'est là tout le christianisme. » Le christianisme a civilisé, le christianisme a aidé, le christianisme a fait beaucoup de charité dans le monde entier, a ouvert des écoles, des hôpitaux, des universités, et maintenant il y a une haine contre le christianisme, une haine mondiale, même ici en Belgique. Même ici en Belgique. Qui a fondé l'université de Louvain? C'est l'Église, bien sûr. Qui a civilisé les écoles, ouvert les écoles? C'est le christianisme. Et maintenant, il y a une haine contre le christianisme invraisemblable. Sans le christianisme, l'Europe serait le tiers-monde, ça c'est sûr et certain. Certain, sûrement. Sûrement. Les écoles, les hôpitaux, les cliniques, les dispensaires, les hôpitaux, les universités, c'est l'œuvre du christianisme. On ne peut pas nier, certainement pas. La charité, c'est là tout le christianisme. Salomon, le roi Salomon de nos amis juifs, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Saint Paul aussi était d'origine israélite et s'est converti au christianisme. Que votre charité soit sans phare. Ayez la haine du mal. Attachez-vous au bien. Soyez joyeux dans l'espérance. Patient dans l'épreuve. Persévérant dans la prière. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Hier, je disais, moi je suis passionné et si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Et si je vais l'insulter aussi, quelle différence entre moi et lui? C'est ça, être civilisé, être spiritualisé, être chrétien. Bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est-à-dire quelqu'un qui fait mal contre vous, eh bien, vous priez pour lui. Sinon, nous prêchons, nous parlons, nos discours, ça ne sert à rien, absolument. Si quelqu'un vous dit quelque chose, si vous êtes immédiatement fâché, et si vous allez faire de bagarre avec lui, je ne peux jamais oublier. Alors, à quoi ça sert de parler, de prêcher? Un chrétien doit être l'exemple dans le monde. L'exemple sur tous les plans, sur tous les niveaux. S'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens et les païens, mais c'est grave.
Si quelqu'un vous dit quelque chose, il ne faut jamais être fâché. Remerciez-le. Merci monsieur, merci madame. Ne dites jamais, je ne peux jamais oublier. C'est inoubliable ce que vous avez fait contre moi. Non, oubliez la même journée, s'il vous plaît. Faites la paix avec lui, s'il vous plaît. Et s'il ne veut pas la paix, dites, merci beaucoup. La paix soit avec vous. Quittez-le gentiment. Pas avec de bagarres, de haine. La haine n'est pas le monopole du christianisme. Certainement pas. C'est la paix, la santé, la charité bien ordonnée. Mais il faut savoir à qui on fait la charité. Il faut faire attention absolument. Jésus dit attention, esdar. Il faut savoir, il ne faut pas être naïf, surtout pas. Méfions-nous de la naïveté. Jésus dit, soyez vigilants comme des serpents, doux et douces comme des colombes. Donnons la parole à Saint Pierre. Avant tout, gardez assidue la charité que vous avez les uns pour les autres, car la charité couvre une multitude de péchés, les uns pour les autres d'abord. Charité bien ordonnée commence d'abord par la famille, par les amis, et les autres, s'ils méritent, aussi, pourquoi pas, il faut les aider. Mais s'ils veulent vous insulter, alors là, il faut être vigilant et prudent. Avant tout, gardez assidue la charité que vous avez les uns pour les autres, voilà. Car la charité couvre une multitude de péchés. La charité fraternelle, universelle, comme dans la paix d'ailleurs, afin qu'il y ait chez tous l'union des sentiments, l'esprit de compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'humilité. Alors, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Soyez doux et humbles de cœur, l'humilité, méfions-nous de l'orgueil, l'amour fraternel, oubliez le passé, allez vers l'avenir. Ne rendez point le mal pour le mal, ni l'outrage pour l'outrage, mais bénissez. Je vous dis, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Et vous, si quelqu'un vous insulte, mais vous allez être fâché. Alors, à quoi ça sert de m'écouter même? Il faut appliquer. Il faut être exemple, il faut être modèle sur tous les plans, sur tous les niveaux. Oui. Il faut toujours rendre justice avant que d'exercer la charité. Donnons la parole à saint Augustin. Qu'est-ce que la charité, sinon l'amour du bien? La charité est la bonté de l'âme. La charité est la source et le sel de toutes les vertus. Les compagnons de la charité sont la grâce. Ah, quand nous avons la grâce, on est bien. La piété, c'est-à-dire beaucoup de spiritualité. La miséricorde, il faut pardonner tout de suite, être miséricordieux. L'indulgence, la compassion, la gentillesse, la bonté. C'est ça les amis de la charité, les enfants de la charité. C'est tellement bon. Tourne ton cœur vers les vrais pauvres, les vrais amis. Donnons la parole à Franklin, mort en 1758. Je pense que le meilleur moyen de faire du bien aux pauvres, qu'est-ce que c'est? N'est pas de les mettre à l'aise dans leur pauvreté, loin de là, mais de les tirer hors de cet état, d'ouvrir des usines, lieux de travail, donner travail à chacun,
pour qu'il n'y ait pas des mendiants, des pauvres dans la société, dans le pays. Franklin a raison. Je suis certain que le meilleur moyen de faire du bien aux pauvres n'est pas de les mettre à l'aise dans leur pauvreté, donner-leur un peu de pain, ce n'est pas ça, mais de les tirer hors de cet état. Donner travail, maison, une fois pour toutes. N'attristez point le cœur du pauvre, qui est déjà accablé de douleur, et ne différez pas de donner à celui qui souffre. Les pauvres, vous allez avoir toujours pauvres parmi vous. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de cieux est à eux. Mais il y a des pauvres qui sont tellement aussi orgueilleux, vaniteux. Je me demande s'ils méritent d'être aidés. Je crois qu'il faut être vigilant. Il faut savoir à qui on aide. Oui. Vous aidez quelqu'un 10 fois, le 11e fois il vient, vous avez quelqu'un, vous êtes malade, vous avez une réunion, et vous dites, écoutez, vous pouvez venir une autre fois. Eh bien, il va crier contre vous. C'est ça la charité, c'est ça l'église, c'est ça le prêtre. Écoutez, donc, vous aidez 10 fois, le 11e fois peut-être il y a un petit empêchement. Ah ben, la personne est fâchée. Alors, que faire? Que faire? Faire la charité ou pas? Eh bien, de temps en temps, quelqu'un me disait, franchement, je ne fais pas. Je ne commence pas. Donc, que je vais aider 20 fois, les 21e fois, si je ne peux pas l'aider, s'il est fâché, eh bien, j'arrête tout ça. Je vous comprends, monsieur, je dis. Je vous comprends. On crée des ennemis à ce moment-là même. Alors, Saint Paul ajoute de nouveau, par-dessus tout, revêtez-vous de la charité. Voilà. Qui est le lien de perfection que règne dans vos cœurs la paix de Christ. La paix de Christ. Mais les gens qu'on les aide, ils s'en foutent de Christ carrément. Alors là, est-ce qu'ils méritent ou pas? À laquelle vous êtes appelés en un seul corps. Soyez reconnaissants. Revêtez des sentiments de miséricorde, d'humilité, de patience. Méfiez-nous de la précipitation. Patience pour du succès. Patience et le temps arrange tout. Si quelqu'un nous dit quelque chose, immédiatement on est fâché. Ce n'est pas ça le christianisme. Immédiatement nous répondons, ce n'est pas ça le christianisme. C'est honte à nous. Nous devons avoir la patience. Nous devons supporter l'autre, pardonner l'autre, de ne pas vite être des ennemis numéro 1. Non, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la patience. C'est la paix. C'est le discernement. Oui, revêtez des sentiments de miséricorde. C'est la miséricorde. C'est l'humilité. C'est la patience. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement. Donc, pardonnez mutuellement, supportez-vous les uns les autres, chacun chez soi. Visitez beaucoup les uns les autres, ce n'est pas bon. Trop de familiarité, c'est l'indice du mal. Je me méfie des familles qui font beaucoup de familiarité. Et tôt ou tard, deviendront des ennemis numéro 1 l'un contre l'autre. Je suis absolument sûr, certain. Mais oui, je le connais. Il est comme ça, lui, sa famille, sa femme, ses enfants. Alors, la discrétion dans la vie, ça vaut la peine. La charité équivaut à l'ensemble de tous les préceptes. Eh bien, Erasme, philosophe, il y a un hôpital à Bruxelles qui s'appelle l'hôpital d'Erasme. Mort, ce philosophe, 1536, la charité ne pêche pas.
Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Terminons notre phrase avec une parole de Polyclite de Milet, 6e siècle avant Jésus-Christ. Donne la main à celui qui tombe. À vous tous, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous devons distinguer entre le bien et le mal. Nous devons être charitables, mais il faut savoir à qui on fait la charité. Si la charité retourne contre nous, si les gens qu'on va les aider, s'ils deviennent nos ennemis, je crois, chacun chez soi. Si c'est utile, si vous sauvez quelqu'un de la pauvreté, et s'il reste quelqu'un, pourquoi pas? Mais s'il va acheter du vin, s'il va être ivre sur les chemins, là, ce n'est pas la charité. Vous l'accoutumez d'être encore pire. Nous devons former l'homme, blinder l'homme, éduquer l'homme, amener l'homme au bon chemin pour qu'il soit quelqu'un, pour qu'il ne reste pas quelque chose. Mais s'il reste quelque chose médiocre, alors ça sert à quoi la charité? À ce moment-là, chacun chez soi et Dieu pour tous. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Qui que vous soyez, frères et sœurs de l'humanité, mais malgré tout, nous devons être miséricordieux et charitables. La paix de Christ soit avec vous tous, qui que vous soyez, maintenant et pour l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Nous allons dire une prière, notre Père, dans la langue de Christ, et je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ, notre Seigneur, c'est-à-dire l'araméen. Le Christ parlait l'araméen. Abund bashmayo nethchadash moch tithe malkusoch nehves bionoch aikanud bashmayo ovbaro. Hablan lahmot sunqonan yawmono. واجبق لن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقا الحيوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو متول دي لو خي مالكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ l'araméen. Shlom lech Mariam, Maliath Taibutho. Moran amech mbarachto at bneshi. Wambarach ufiro dab karsech moran Yeshua Mshih. Mort Mariam yolda thalo. Afis hlofen hatoe. Hoshe abshoath mautan. Amen. Vous écoutez presque tous les dimanches Notre Père dans la langue de Christ et je vous salue Marie, pleine de grâce dans la langue de Christ. Enregistrez, copiez, prenez par cœur, ça vaut la peine. C'est Jésus-Christ nous a enseigné de prier le Notre Père qui est aux cieux. On dit Abund Bashmayo. Sirem barchalom barchalechu matoutu. Shaino shlomo labotatchu. Qui que vous soyez, frères et sœurs de l'humanité, croyez en nous, nous prions pour vous tous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Sirem barchalom barchalechu harke abuna deiro Samuel mebelchika ko beshlomo shaino l'kulchu. Aloho balchu mededebrutu akaibaschu aloho manihe wa anidaschu bima kusodishmayo. ويحوبوا بينيخو بينو عمو كله عمو سريون برخو علوهم برخ عليخو والشينو دمشيح على الكليخو آمين سريون برخي فوشون بشلومو أحاي حبيباي كاذ مقالينا نخون طيبوثو والرحمة داتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم الزودي وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دموريو رحيق عم قريبه حاي عميث فريقاي بصليبه زاكود مريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو ديت حاسي حوبا يكون تجبق بصوريكن وتنحرو حوثو دعاني ذيكن وينو عبدو محيلو حاطويو إثحنين وثعادر بياسلا وثخون وشون بشلومو سريون برخايكو توتو آلهم بارخ عليك ولا نعيمتكم كاث حذيتون روزيتون وعلاهم حيلو صلاو بصلوث يولنثو كلهم قاديشي
حاصلا موران حاصل عنيذين دخرون مريم والبركوثا وصلوا ثوتي شور النفشوثان طالد بوسومي رسمر بافيون دابوين وحين دشخب على السبروق دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus يولدا ثالو بسلتو دخرو نخل بوركثو راحقي والقريبة فانو يشلوثون لينو دكري هبلي حلمونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينو دبيشو شوحقلي تروذي وميني بصلوثخ وبعوثخ رحمة نهوون علين هاليلويا سلوثخ تعادرلان موران يشوع مشيحوين داثاله مريم محفظي أسريو كله كتون مكي ومكروني وكمين استعلوهم بارخ الكوليخ وبوش مدوابو وابرو يروحوا قادشو سريون برخي آمين آمين